ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ लिखे भारत सरकार ने लखवाए विश्व व्यापार संस्था दी हदायतां मुताबिक लिखे हुए। फिर तुसीं भी छोटी गल किवें कही जांदे भाई, फिर भी छोटी लड़ाई किवें कही जांदे। मैं देखे ने दूजियां जथेबंदियां दे आले कहंदे भी दिल्ली गए ते मोर्चा जित्तिया। असल तां दिल्ली जाण ही दिंदे, मोर्चा पहले जित्तना। एडी छोटी लड़ाई नहीं है, ते मोर्चा जारी है। मोर्चा की तोड़ करती सरकार साहब है, जिन्ना मर्जी जोर ला ले मोर्चा नहीं करता। जे कुछ होता है मित्रों, लड़ाई समझ लो जित खपते पे जे नाके तोड़ के जाने टकराव होंगे जितनी हुई बाजी मेरी आपकी अपनी खाना। जिहड़े मोदी नूं कहने सी भी डिगदा नहीं, वो मोदी नूं अंदरों खतरा होया खड़ा है। एक गल मैनूं मीटिंग दे विच बंदा कहंदा प्रधान जी कानून तां पता नहीं वापस होणगे कि नहीं होणगे। कहंदा एमएसपी दा ले लो, वो भरिया मानसा को पंजाब का लीडर है, एक जथेबंदी का लीडर है। एमएसपी सारिया जनता सारे सूबे कानूनी कराना तिने कानूना नालों कितने वड्डी गल है। दिल्ली तो होने नाल पार्लीमेंट से कब्जा करने नाल लाल किले से झंडा चढ़ाने नाल साडे कानून वापस हो जाएंगे। जे फिर भी नहीं होंगे फिर गल किधर जाऊगी? कि यह गल करनी संभव है? कि यह गल करनी ठीक है? जे असीं नहीं करते तो फिर की असीं डरपोक हां, असीं डरे हुए हैं। जे असीं डरे हुए हैं, जे असीं खड़े हैं, जे दिल दीआं परोहां ते साडा निकलना बहुत चल रहा है, तब कोई ना कोई नीति का साडे हाथ होनी पई। दुश्मन दी हाथ नूं अंग के चकदे हुंदे आ, उन्हां वास्ते कदे ना कदे यह लड़ाई टिच लगदी हुंदी है। पर अज तक किसी भी स्टेज तो सानूं कदे असीं यह सुनेहा नहीं दिता कि यह लड़ाई टिच है, ना ही कदे सुनेहा दिता कि सोडी हुण तक दी लड़ाई किसी खाते च नहीं पई। असीं कह सकते हैं कि सोडे इस अंदोलन ने पंजाब दा भविख रच दिता ते सारे पंजाब नूं एक मुट्ठी च कढता ते पंजाब दीआं सारियां पोलीटिकल पार्टियां नूं खूंजा मार के एक खूंजे च लाया पिया। इत्थे तक दसो हो गया कि नहीं काम? इस करके जे यह काम हो गया, एक ते चाणचक या कुदरती घटना नहीं है, जिहदे नाल टक्कर लाई हुई है। अजे भी बहुत सारा दे मन च भुलेखा है कि वह पहलवान बहुत बड़ा और छेती ढाया नहीं जाए, क्योंकि तुसीं नहीं जानते उन्होंने घरां च की बीत रही है, उन्होंने अंदर की हो रहा है। इस कोल ने उन्होंने अंदर हलचल मचा रखी है, हलचल। जिहड़े मोदी नूं कहने सी भी डिगदा नहीं, वो मोदी नूं अंदरों खतरा होया खड़ा है। अंदर हलचल मची पई है। आपदी पार्टी च पंजाब च है नहीं कुछ, हरियाणे खतरा होया खड़ा है। परसों तुसीं सोशल मीडिया ते एक
कोई ट्वीट मैसेज पढ़िया होना, अमित शाह ने खट्टर नूं कीता ट्वीट कि कानूनां दे पक्ष च हरियाणे दे विच जिहड़ियां तू रैलियां कर जा रहा है ये बंद कर दे। हुण किहड़ी गल तूं कहना पै जावे? जे कोर्ट दे विच कोई केस पिटीशन दायर हुई है वो अपने आप नहीं हुई, वो किसी ना किसी पासों सरकार ने करवाई है। पहले दिन कोर्ट बोली अपने पक्ष च, सरकार नूं झाड़ा मार दिया। झाड़ा किस किस्म दियां? जिवें पिंड दे सरपंच ने दे कोले कोई केस आ जाए, रौला पै जाए, आपदे किसी खास बंदे तो वड्डी गलती हो गई होगी, वो पहला कहना भी मैं दूजे के सामने तेन गालां कढूं, चुप करी, उन्हें ना समझौता होंदा। पहले लोगों के सामने उन्हें गालां कढ़दा हो कि तैं बहुत माड़ा कीता, तू तां बहुत गंदा आदमी है, तैं मेरी छवि खराब करती, तू फटे में निकल जाए तो चलाना होना। पहले दिन तो यह करता, अगले दिन तो फैसला रख के कमेटी बनाती आपदे चाचे ताए दी, लै भाई फैसला तुसीं कर दो। फिर पता है जो सरपंच के चाचे ताए दी कमेटी बनी हुई है तो फैसला तो मुलजम के पक्ष से होगा। भाई अं अपने नाल सुप्रीम कोर्ट ने किया। पहले दिन पूरी झाड़ पाती सरकार नूं, दूजे ने कमेटी वो बनाती जिहड़ी कानूनां दे पक्ष च है। जिहड़ी सोडी ताकत ने सरकार की चाल नूं छतरा ना पुट, भुपेंद्र मान नूं दूजे दिन बनाया हुई कमेटी नूं अगले दिन इस्तीफा देना पएगा। इन्हों की जित नहीं समझते। भाई इतने बैठे बैठा ने कुछ ने डांग नहीं चक्की, झंडा नहीं मारिया, गाल नहीं कटी, अंदोलन कर रहे हैं, बैठे हैं। सरकार कमेटियां बनाई जाती है, बनाने वास्ते मजबूर हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट नूं सरकार नूं घूरना पैण लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट उन्होंने चाल खेडदी है, साडे नाल भी चाल दूजे दिन पंजाब दे लोकां ने पुੱਟਦੀ। भुपेंद्र मान नूं इस्तीफा देना पै गया। वो जिहड़ा एक होर है दूजा कमेटी च कल मीडिया वाले करी आंदे सी, कहंदे भाई इस्तीफा हो भी दिओ, जिहड़ी कमेटी भी भजी ਇਹਦੇ ਚ अपनी कामयाबी। इस करके ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਨੇ फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ भी फिर यह एडी बड़ी गल हो रही है, अंदर भी खतरा है, स्टेटां च भी खतरा है, फिर एडी का तो खड़ी है सरकार, ये फैसला का तो नहीं करती। सारे के मनां च सवाल होंगे, साडे भी सवाल होंगे, सानू ये पता है। हुण जदों असीं कहने भी सोडे मगरले पासे एक ताकत खड़ी है जिहड़ी तुहानूं फैसला नहीं करनी, तुसीं तैयार हो। हुण फिर ताकत भला किहनूं मनी है? मोदी नूं ते शाह नूं ताकत मानदे नहीं, मोदी ते शाह ताकत नहीं है। अज दा अखबार पंजाबी ट्रिब्यून पढ़िया किसी ने? एक केंद्रीय मुद्रा फंड है, केंद्रीय मुद्रा कोष कमेटी है, जिहड़ी संसार नूं 3 संस्थावां चलाउंदियां। एक WTA वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संस्था, एक केंद्रीय मुद्रा कोष, केंद्रीय मुद्रा फंड, एक संसार बैंक। ये 3 वड्डियां ताकतां ने जिहड़ियां पूरी दुनिया नूं चलाउंदियां। ये तिन्ने ताकतां दे उत्ते अमरीका भारी है, साम्राज्य मुल्क भारी। ये तिन्ने संस्थावां जिहड़े विकसित मुल्क ने उन्हां दे हुक्मां नूं विकासशील मुल्कां ते लागू कर दिंदा। अज उहदा बयान है केंद्रीय मुद्रा फंड का, IMF का, जिन्होंने अंग्रेजी IMF कहते हैं। वो बयान दिंदा कि जिहड़े खेती वाले 3 कानून तुसीं बनाए ने ये बहुत वधिया ने, खेती किते नूं गाह ले।
ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦਾ, IMF ਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕੜਾ ਰਹਿ ਮਿੱਤਰਾ, ਤੇਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਮਰੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਡੇਗਣਾ ਪੈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਵਿਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਣਕ 1200 ਰੁਪਏ ਕੁਆਂਟਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਣਕ 1900 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਕਣਕ ਅਮਰੀਕਾ ਕਣਕ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡੇਗਦਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਣਕਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਣਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ 8ਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। 8ਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਠ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਗਾਠ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ 8 ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ IMF ਕਰਜ਼ਾ ਫੇਰ ਦੇਊਗੀ ਜੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ। ਨੀਤੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗਾ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡੇਗਦੇ ਆ ਉਹਦਾ 5% ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ 100 ਮਣ ਕਣਕ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 5 ਮਣ ਕਣਕ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਊ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਇਹ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਨਾਜ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਜੀ ਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ WTG 2013 ਚ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਝਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰੋ, MSP ਬੰਦ ਕਰੋ, ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਪਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਬੇੜੋ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ PDS ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ ਆਟੇ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਦੀ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੰਮ। ਅਰਥ ਕੀ ਕਿ ਆਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ।
2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ WTO ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਈ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, PDS ਖਤਮ ਕਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਲ ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਮਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ? ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਲਿਖੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਲਿਖਵਾਏ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਾਈ? ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਲੜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ? ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਹੀ ਦਿੰਦੇ, ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਤਣਾ। ਐਡੀ ਛੋਟੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਣ ਚੱਕ ਲੋ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਗਰੰਟੀ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਦਮ ਤੋੜ ਦੂਗਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ, ਅੱਕ ਜਾਓਗੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਕੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਪੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਠੰਡਾਂ ਵੀ ਝੱਲਣੀਆਂ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਝੱਲਣੀਆਂ, ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਝੱਲਣੀ, ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਝੱਲਣੀਆਂ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਝੱਲਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ, ਅਟਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਵੀ ਢਾਹ ਲਓ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੀੜੇ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤਬਾਹ ਵੀ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਵਾਸ ਹੋ। ਕੀ ਆਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਈ? ਦਿੱਲੀ ਢਾਹੁਣ ਨਾਲ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਚੜਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊਗੀ? ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਡਰਪੋਕ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣੀ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਸਾਹਮਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਦਿਓਗੇ? ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰੋ। ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜੋ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੂਰੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛੇਤਰ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਵੀ ਕਿਆ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਡਰਪੋਕ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੂਣੀ ਮੋੜ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਭੋਲ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਪੈਰ ਤਲਕਿਆ ਕਦੇ 10-20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ। ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੜਕ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਭੜਕ ਗਏ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਬਿਲਕੁਲ। ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੋਂ ਜੀ ਆਓ।
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਐਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਸਲਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਕੋਰਟ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜੇ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੀਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੜਾਈ ਐ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣਾ। ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਏ ਵੀ ਆਹ ਇਕੱਠ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਉੱਠ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਠਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਉੱਠਣਾ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੂ? ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੇ। ਜੀਆਂਗੇ ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ, ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀਆਂਗੇ ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ, ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਭਰਾਵੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਨਾ ਭੱਜਣਾ, ਨਾ ਮੋਰਚਾ ਛੱਡਣਾ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਮੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬਣ ਕੀ ਜਾਊਗੀ? ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੀਏ, ਅਸੀਂ ਹਾਰੀਏ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੀਸਫੁਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਜੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਮਿੱਤਰੋ, ਲੜਾਈ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿੱਤ ਹੱਥ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਜੱਗੇ ਹੱਥ। ਜੇ ਨਾਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਆਪਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਹਾਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੌਜ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਬਤੇ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤਮਾਸ਼ਗੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭੱਜਦੀ ਵੀ ਛੇਤੀ। ਤੇ ਆ ਛੇਤੀ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਭੱਜਣਗੇ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੀੜਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਾਬਤੇ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ ਤੁਰ ਪੋ ਭਰਾਵੋ, ਐ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਐ ਜਾਣਾ, ਆਹ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਹ ਮਗਰ ਹੋਣਗੇ, ਆਹ ਮੂਹਰੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਐ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਐ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਰਾਂ। ਆਈਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕਦੇ ਹਾਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹੋ। ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਸਾਂ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਗੂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਘੋਲ ਅੰਗ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਸਾਰੇ ਜਨਸਾਂ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ 'ਚ ਜਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ,
ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮ ਚੋਂ ਉੱਠੀ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੋੜ ਕੇ ਨੱਪ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ, ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਜੇਰੇ ਰੱਖੋ, ਵੱਡੇ ਜੇਰੇ, ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਨਾਲ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਮੱਤ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ ਆਇਆ ਘਰ ਕਣੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਾਈ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਰਿਲੀਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਰੋਜ਼ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਘਰਾਂ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਆ ਜੂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਪਸ ਜਾਊ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿੱਕਾ ਉਹ ਜਾਓ ਤੇ ਬਦਲੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਕਰਨਾਟਕਾ ਚ, ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕੁੱਲ ਫੜ ਲਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਠ ਗਏ। ਅੱਜ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ। ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਯਾਨੀ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ। ਆਪਣਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕਤਾ ਕਰਨੀ ਖਾਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਗਰੋਂ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਗਰੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਸਟੇਜ ਆ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਹੋਗਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। अज तक दूसरी स्टेटा वाले कहते हैं भाई साहब हमें तो आज पता लगा है कि 3 कानून इतने खतरनाक है। जेड़े 3 महीने बाद अज उठे ने वो सोडे नाल भला भाई कदों रले। इस करके निराश ना जिहड़ी पंजाब की जनता ने तो फैसला कर लिया भी ये 3 कानून ने ये पंजाब की धरती ते बढ़ गए। हुण जिथों तक गलबात का सवाल, गलबात दे विच सरकार कहती है भी भाई कानूनां नूं तुसीं ऐ करो सोध करवा लो, आ जिहड़े रद्द करन दी गल है तां सानूं रड़कदी है, रद्द करन वाली गल ना। हुण मैनूं इह दसो भराओ तुसीं बैठे हो कानूनां दे विच सोधां हुंदियां पहिलां भी कानून बनदे रहे ने, कानूनां 'च सोधां भी हुंदियां, पर जिहड़े कानून बनदे ने पहिलां सोधां ना उदों बाद शुरू होंदियां ने। पहला वो कानून बन के एप्लीमेंट होंदे मतलब लागू होंदे। जिहड़ा कानून बन गया ते जनता ने लागू कर, फिर लागू करने तो बाद पता लगदा है भी ये कानून दे विच नुक्स किन्ने ने, फिर अगली सरकार उहदे चों नुक्स कढ के उह च सोधां करदी। जिहड़े ये कानून बने ने ਇਹਦਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਧਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, 110 ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਉੱਠ ਖੜਿਆ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕਿ ਮੰਨਾ ਬਈ ਯਾਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ भी कानून बनाए ने सुप्रीम कोर्ट रोक लाने वास्ते तैयार। यानी तुसी हैरान होगे किसी जेड़ा जरूरी वस्ता एक्ट 1955 बनया वो कानून
इन्होंने नहीं बनाया, वो पहले ना बनया हुआ कानून। वो कानून च 1955 तो लैके 2003 तक 18 वाली सोधा हो चुकी, 19वीं बार इन्होंने सोध की। अपना सवाल सी, जे तुसी सोधा करने की गल करते हो तो ये 1955 वाले एक्ट दे विच कीतियां होईयां सोधा वापस ले लो, कानून का कोई अर्थ ही नहीं रहा। जनी सत्ती कपड़ी अग ला थोड़े को प्रचार है ना भी सोधा करवाने वास्ते कहने असीं सोधा नहीं करवाते, असीं उत्थे भी फसा लिया भी आ कानून तो तुसीं बनाया नहीं, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪ ਚੱਕ ਲੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੌਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਜਾਨੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਰਾਬ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸੀ ਗੋਇਲ ਦਾ ਪੀਐਸ ਗੋਇਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਖੋਲੀ। जिन्हें कानूनों को सोधा करने को भी तैयार, कानूनों को वापस लेने जराही करद्या 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 1.5 घंटा 2 घंटा 2 घंटे होने तो बाद चलो जी ग्राह साहब अभी खाना खा ले, सारी भुख भी लगे 2 घंटे सवेरे खा के शाम को खाते। तुम 12 बजे 10 बजे को ब्रेक अंडे उंडे खा के आए होगे, 12 बजे फिर भुख लगी, खाना खाने गए 2 घंटे लग, मुड़ के मीटिंग फिर आके बैठ जाते हैं। अभी तो बात कहां पर सिरे पर लगी नहीं है, चर्चा करने के लिए और समय चाहिए। इसलिए आप ब्रह्मा साहब, आप दर्शनपाल जी, आप राज्यपाल साहब, आप एक छोटी कमेटी बना लें और दोबारा 19 तारीख को मीटिंग दोबारा ला। मीटिंग ने कुछ किया नहीं, पहली मीटिंग ने कुछ नहीं किया, गहाली मीटिंग के मुंह मथा नहीं कोई बन रहा। ये बार बार मीटिंग काले वास्ते रखी जाती, समझ नहीं आती। पर भरावो सारिया जथेबंदियां उत्थे बैठिया होंदियां ने, जिहड़ियां हुण जथेबंदियां ने फैसला कर लिया सानू इस ढंग दे घोल दे दौरान वक्त होना ठीक नहीं सी समझे, असीं भी सलाह करके उन्हें कुर्बान कर। पर मैं उत्थे जोर नाल गल रखी है कि तोमर साहब दसो अज दी मीटिंग तो कुछ निकले, इदू पहली तो कुछ निकले, गाहां वाली मीटिंग तो कुछ निकलू। जिहड़ी मीटिंगां ते मीटिंगां रखण दा मतलब भला की है? सरकार यह चाहती है भी टाली चलो इन्ने इन्ने कोई ना कोई बहाना मिल जू, इन्ने कोई ना कोई धक्का धुक्का करके इन्हों खड़िया पड़िया। सरकार इस चाल से आई है, सरकार टाइम टपाउंदी फिरदी, सरकार दे कोल कोई रास्ता नहीं देख रही, सोनू इथों उठा नहीं सकती, कानून वापस नहीं ले सकती, सरकार फसी हालत। इस गल नूं पछाणना चाहिए। साडे विचों वीर कहंदे ने भी ओह कोठियां च पैंदे ने, सरकार काहदी फसी हालत च है, वो तो एसी रूमां सौंदे ने, ऐ नहीं भाई वो फसी हालत होंदी कदे। सरकार दी कुर्सी दे हेठां कुछ चीज होंदी है जिहदे उत्ते कुर्सी टिकदी, जिहड़ी वो चीज है ना हेठां, वो चीज जनता दे हत्थां 'ਚ। ਜਦੋਂ जनता ਸਿੰਘਾ ਲਾਉਂਦੀ है ना भाई उदों कुर्सी कंबदी, जो कुर्सी कंबदी होंदी है ना भाई उदों नींद आउण लग जांदी। आ हथियार है, ये हथियारों तुसीं, ये हथियार आपां कोई अनोखा नहीं बरत रहे, ये साडे गुरुआं ने वरते, ये साडे परंपरा ने, ये साडी गुरबाणी ने, साडे महापुरुषों ने सानू सिखाया भी जनता तो बड़ी चीज कोई नहीं होंदी, एवें ना हंकार हो, हंकार ना करो। जनता एक प्रमुख ताकत है, जनता तो बड़ी ताकत कदे कोई नहीं हो सकती। जनता सुप्रीम है,
कोई कोर्ट, कोई अदालत, कोई सरकार तो बड़ी नहीं हो सकती। लोक एकता जिंदाबाद, लोक एकता जिंदाबाद। जे हथियार थोड़े मुट्ठी च है भाई, फिर आप हथियार की वरतों कदों करा? ये हथियार की वरतों असीं क्यों ना करिए? फिर ये हथियार की वरतों करके सारी दुनिया दे विच तोए तोए क्यों ना करा दीए मोदी नूं? साडे कोलों गुआचिया कुछ नहीं। जिन्ने तुसीं बैठे हो भरावो, जे कानून इत्थों वापस हो जाते हैं कि सोडियां अलमारियां नोटां भर जाणगियां? नहीं। कि सोडी आर्थिक दिशा संभल जूगी जे कानून वापस हो जाते हैं? नहीं। कि सोडे बच्चों को रोजगार मिल जूगा जे कानून खत्म हो जाते हैं? नहीं। फिर होगा कि होगा ये जो तुसीं एक कानून वापस होने नाल ओ होगा जो तुसीं कहोगे। सोडियां हाकम ते राज जिन्हां ने सोडे ते राज करना वो सोडे मुताबिक उन्होंने फैसले करने पैणगे, मजबूर कर देंगे, आपां लहर ही जिलांगे। इसे करके मैं कहना हूं भी अपने कोले हार नूं कुछ नहीं है भरा। आपां तां सारा कुछ गवा चुके हुए, आपां तां नंगे धड़ मैदान च आए हां कि साडे कोले कमाउण नूं कुछ नहीं है। जिन्ना अगे वधांगे असीं तां उन्ना हासिल करांगे। साडे तां हर कदम दे विच जिੱਤ है, साडी हर कदम दे विच उत्साह है। असीं निराशा कदे भी गल नहीं तुरदे हुंदे। आपां बन के कफन तुरे घरां चों, आपां हौसले नाल आए हां दिल्ली दी हद ते, हाकमां नूं बंगारण दी खातर उन्दी छाती ते बैठे। इस करके इस अंदोलन नूं तैयार करो, इस अंदोलन नूं होर मंगाओ। ਜਿਹੜੀਆਂ मैं तुहानूं गल दो तीन गल्लां पहलां करके गया, विश्व व्यापार संस्था ते केंद्री मुद्रा फंड ते संसार बैंक, ये दुनिया ਦੀਆਂ तीन ਵੱਡੀਆਂ ताकतां ने जिन्हां दा आपां प्रदर्शन करना चाहुंदे हां 19 तरीक वाले दिन। 19 तरीक वाले दिन ये ਤਿੰਨੇ संस्थावां WTO ते केंद्री मुद्रा फंड, ये दोवें संस्थावां दे पुतले बना के लेके आउणे आ, जिन्हां नूं आपां ने सारे पंजाब दे विच अपने बद्दां दे हत्थां दे उत्ते, अपने नाकां दे उत्ते ਇੱਥੇ आपां दी अर्थी फुकड़ियां ਵੱਡੀ बना। 19 तरीक 18 तरीक ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 19 ਤਰੀਕ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਤੇ WTO ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕਣੀ ਹੈ ਇਸ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੂਕੋ, ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਹ ਫੂਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੂਕਦੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪ ਕਰੋ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 18 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੋਂ ਆਪਾਂ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਬੋਲਣਗੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਸਟੇਜ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਗਰ ਹਿੱਸੇ ਸਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਦੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਲਾਕ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰੋ। ਇਹ ਚੁੰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਸਾਜ਼ ਸਮਾਨ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਿਹਾੜਾ, 10ਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ 20 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 2-3 ਘੰਟੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੀਤਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹ 3-4 ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤੋਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਘੰਟਿਆਂ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਉਹ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਗੀਤ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ